ہم نے نسل در نسل کی ہے غلامی، ہم نے بھی، انڈیا نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی، اس لیے یہاں پہ اب بھی خاندانی سیاست چل رہی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے میرے سے اختلاف ہو. دیکھیں ہم پبلک کے اوپینین لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. آپ کی اپنی اوپینین ہے، میری اپنی ہے، یہ بھائی کی اپنی اوپینین. بنگلہ دیش کی مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بھی کوئی عام آدمی جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا آج بھی. کوئی عام آدمی پارٹی ہے وہاں پہ، اور وہ جو جیسے جس نام لیول اس سے کا عام آدمی رکھ لیں. نہیں کیجریوال کی اگر بات کریں، اس کے علاوہ ان چیزوں سے ایون نریندر مودی کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے دادا جو ان کے والد. سر آپ کا نام؟ میرا نام بریگیڈیئر اظہر ہے جی. بریگیڈیئر اظہر ریٹائرڈ یا ابھی؟ بریگیڈیئر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جس ادارے سے بلانگ کرتے ہیں، بہت سے شکوے نظر آنے لگے ہیں لوگوں کو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کچھ غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ہم کہہ دیتے ہیں اسے تھوڑا سا سادہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کہہ کے ہم کہہ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا، یہ کروا دیا. آج ہمیں موقع ملا، ویسے تو ہمیں موقع نہیں ملتا کسی سے بات کرنے کا، آپ اس کے اوپر کیا کہنا؟ بات جو ہے ڈیموکریسی تب چلتی ہے جب میرٹوکریسی ہو. تو میرٹ ہوگا تو کام چلے گا، نہیں ہے تو پھر نہیں چلے گا. ہم نے بے شک یہ انہیرٹ کیا ہے یو کے سے، لیکن ڈیموکریٹک سسٹم بیسیکلی جو دنیا میں متعارف کرایا سب سے پہلے اسلام نے کروایا ہے. ڈیموکریسی اور یہ جو سا اسلامک نظام جسے کہہ لیں ہم، وہ شرعی نظام، یہ تو ڈیفرنٹ نہیں آپ کے. انڈیا ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ کنٹری تھا، ہمارے ساتھ غربت سے ابھی بھی وہ لڑ رہا ہے، لیکن بہت تیزی سے وہ گرو بہت کر رہے ہیں. ہماری جو گروتھ ریٹ ہے بہت پیچھے ہے، ان کی گروتھ ریٹ ہے بڑی ہائی ہے. تو وائی یہ کوسچن، یہی تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ کا ایم فل اسکالر ہیں، یہی چیزیں تو ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں. پاکستان کی ایک بیڈ لک ہے کہ ہمارا چاول بھی انڈیا کے نام سے بکتا ہے، تو ہمارے لوگ یہاں سے باہر جا کے سیدھی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان میں آ کے سب کچھ بھول جاتا ہے. باہر کے ملک میں محنت کو عیب نہیں سمجھا جاتا، یہاں پر محنت کو عیب سمجھا جاتا ہے. باہر جا کے اگر آپ ٹیکسی چلاتے ہیں نا تو وہ ایک عزت دار جاب ہے. یہاں پہ آپ ٹیکسی چلاتے ہیں تو آپ ہمارے معاشرے کے آخری بندے ہیں. پاکستانی ایکچولی ایشینز جو ہے نا سارے، وہ بڑی ورسٹائل قوم ہے، اور جدھر بھی جاتے ہیں محنت کرتے ہیں اور وہ اس کا پھل ملتا ہے. یہ جو ہے نا مودی، ہم جو چائے والا کہتے ہیں، ایسے نہیں تھا. یہ ایک تنظیم کے تھرو آیا ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ مذہبی جنونیت تھی، فلاں تھا، یہ تھا، لیکن بہرحال وہ ایک پلیٹ فارم کے ذریعے آیا ہے، تھرو پراپر چینل آیا ہے، اور میرٹ پہ وہ. موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ ہیں پاکستان میں، ان کا شاید وہی ایسے جن کا موٹیویشنل کے حوالے سے نام ہے. انڈیا میں سندیپ سر ہیں، اس کے علاوہ اور شرما صاحب ہیں، ان کا سونو شرما ان کا نام ہے. آپ یہ بتائیں ان دونوں موٹیویشنل اسپیکر، انڈیا کے موٹیویشنل اسپیکر اور پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر میں کیا فرق ہے؟ عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ سسٹم آئے، پھر عمران خان صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی وجہ سے نہیں سسٹم آ پاتا، آپ بھی سمجھدار ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے، میرا سوال یہ ہے، آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعی انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ وہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے آپ لوگوں کو، مطلب جو ادارے ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ چکر یہ کہ ڈر لگتا ہے نا، جیسے ارشد شریف صاحب. نہیں، جس طرح کی قوم ہے اس طرح کی آرمی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سیدھا منہ پہ جواب ہے کہ بھائی ہمارے میں سے ہی آرمی والے جاتے ہیں. جی تو دوستو، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. آج کی ویڈیو میرے لیے بہت اسپیشل ہے، میں بہت خوش ہوں کیونکہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ انڈین اوریجن انگلینڈ کا پی ایم بنا، کبھی ہم سنتے ہیں انڈین اوریجن آئرلینڈ کا پی ایم بنا، کبھی ہم سنتے ہیں انڈین اوریجن ورلڈ بینک کا جو سینئر کوئی کسی پوسٹ پہ لگا، کبھی کسی کمپنی کے سی او انڈین اوریجن لگتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہی گلہ رہتا ہے یا خواہش رہتی ہے کہ کبھی پاکستانی اوریجن بھی کسی بڑی پوسٹ پر لگے، اور آج ہماری وہ خواہش پوری ہوئی ہے. پاکستانی اوریجن جن کا نام ہے حمزہ یونس، وہ بنے ہیں اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر، جسے آپ پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اسی پر پاکستانی پبلک سے بات کریں گے اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اوریجن ہو یا انڈین اوریجن ہو، دوسرے کنٹریز میں جا کر اتنا نام کر رہے ہیں. پاکستان میں کیا ریزن ہے کہ ہم اپنے یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں لا پا رہے، یہاں پر ہم اپنے آپ کو گرو کیوں نہیں کر پا رہے، پاکستان کو گرو کیوں نہیں کر پا رہے. ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اس حوالے سے جو میری پرسنل اوپینین ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ارشاد گل. آپ کا نام؟ سید محمد علی. سید محمد علی. آپ تو ایڈوکیٹ ہیں.
जी बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? जी मैं भी एडवोकेट हूँ। आप भी एडवोकेट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, खबर आपने सुनी होगी कि स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन बने हैं। इससे पहले अगर इंग्लैंड की बात करें, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा अगर आयरलैंड की बात करें, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। क्या सीन है? क्या आप पहले तो ये बताएं, पाकिस्तानी ओरिजिन जो बने हैं क्या वजह होगी वहां पे जाके हम इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तानी ओरिजिन है और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये काम जो ना एक अच्छा स्टार्ट किया और ये सवालात लोगों से पूछना स्टार्ट किए हैं। इसमें सबसे जो बड़ी बात है, पाकिस्तान में जो ख़ानदानी सियासत चलती है, मारूसी सियासत जो चलती है, अगर मेरा वालिद या मेरा दादा या मेरा नाना या वटेवर कोई भी था तो वो एक मारूसी और सियासी तौर पे हम लोग उसको लेके चलते हैं। ठीक है। पाकिस्तान से बाहर जो ऐसा नहीं है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो एक ब्रांड नेम है और उसके अलावा उसका कोई जो ना नज़र नहीं आती चीज़। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे इनके बकौल बराए नाम है। इंडिया की बात करें, वहाँ के भी दो इंडियन रीजन, यूके और आयरलैंड, उसकी बात करें इंग्लैंड और आयरलैंड की, वहाँ पे भी बने हैं। वहाँ पे तो पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर चल रहा है। इंडिया का अगर बात करें, वहाँ पे भी तो देखें एशिया है या, हाँ बिल्कुल, सिस्टम तो ये सारा अंग्रेज ने बनाया था, इंग्लैंड के, यूके के लोगों ने बनाया था। लेकिन ये दो जो रीजन है ना जी एशिया के, यहाँ पे हाईजैक हो गया, अच्छा, वहाँ पे हाईजैक नहीं हुआ। ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बात वही गिल साहब वाली है कि बात जो है डेमोक्रेसी तब चलती है जब मेरिटोक्रेसी हो। तो मेरिट होगा तो काम चलेगा, नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। हमने बेशक ये इनहेरिट किया है यूके से, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम बेसिकली जो दुनिया में मुतारफ़ कराया सबसे पहले इस्लाम ने करवाया है। ठीक है, आपको पता होगा कि इससे पहले जब खुलफाए राशिदीन का इंतखाब हुआ था तो वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ था। ठीक है, तो किस कौन से खुलफा राशिदीन, मतलब स्टार्ट से ही जो सा वो खलीफा जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, तब से ही डेमोक्रेसी, तब से ही डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी और ये जो सा इस्लामिक निज़ाम जिसे कह लें हम, वो शरई निज़ाम, ये तो डिफरेंट नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, डिफरेंस नहीं है इसमें कोई भी। उसमें भी बैत पे ही सारे खलीफा बने थे। सिर्फ उसमें ये है कि वहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या उस पे इख्तलाफ राय मौजूद है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता था कि किसको वोट देने का हक है और किसको नहीं है। हुआ वो भी वोटों पे ही था, वोटों के थ्रू ही था, जो उसको बैत कहते थे उस वक़्त में। फलां ने बैत कर ली और मिलके इत्तफाक़ राय से इसको खलीफा बना दिया और वो चलती रह रही है। बाकी जो हमें जो यूके ने निज़ाम दिया था हम उस पर भी तो नहीं रहे ना, यूके वाले निज़ाम पर भी नहीं रहे। और क्योंकि हमने नस्ल दर नस्ल की है गुलामी, हमने भी, इंडिया ने भी, बांग्लादेश ने भी, इसलिए यहाँ पे अब भी ख़ानदानी सियासत चल रही है। आपको हो सकता है मेरे से इख्तलाफ हो, देखिए हम पब्लिक के ओपिनियन लेने का मतलब ही ये है कि लोगों की जो सोच है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी है, ये भाई की अपनी ओपिनियन है, मेरा एक अपना ओपिनियन है। लेकिन आपने जो बात की है, हम गुलाम थे, गुलाम दर गुलाम है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, आपने बोला वो भी गुलाम थे अभी भी, लेकिन वहाँ पे तो अब डेमोक्रेसी काफी हद तक बेहतर है, मतलब बहुत हद तक, बांग्लादेश के काफी हद तक बेहतर है। क्या आप इसे एग्री करते हैं? पाकिस्तान के जो अगर आप एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर है। बांग्लादेश की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में भी कोई आम आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता आज भी। कोई आम आदमी पार्टी या वहाँ पे, और वो जो जैसे जिस नाम लेवल से उसका आम आदमी रख लें। नहीं, केजरीवाल की अगर बात करें, इसके अलावा इन चीज़ों से, इवन नरेंद्र मोदी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके दादा जो उनके वालिद या इस तरीके से वालिद का या दादा का तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें यह है कि फिर भी उसको एक जो है एक सपोर्ट हासिल है। सपोर्ट के बगैर तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेगा। हाँ, वो तो ठीक है दुनिया ना? में भी कहीं पे प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट के बगैर तो नहीं बनेगा। अवामी सपोर्ट तो ये नहीं कह सकते कि ये मतलब ये खानदानी सियासत के थ्रू बना है। वहाँ खानदानी सियासत का तुर्रा इम्तियाज सिर्फ आपके पास ही है, पाकिस्तान में ही है। बाकी वहाँ पे इंडिया में तो वो नाकाम हो गया ना, वहाँ पे भी कांग्रेस, हाँ गांधी खानदान है, वो अब उस तरह से नाकाम हो चुका है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना, आपको एक सियासी बैकग्राउंड चाहिए। आम आदमी ये जो है ना, मोदी हम जो चाय वाला कहते हैं, ऐसे नहीं था, ये एक तंजीम के थ्रू आया है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहबी जुनूनियत थी, फलां था, ये था, लेकिन बहरहाल वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए आया है, थ्रू प्रॉपर चैनल आया है। और मेरिट पे वो उनका एक अपना मेरिट था जो भी था, लेकिन
पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीज़ आ रही? हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इवन अगर बेहतरी आ गई है आपके बकौल, और हम भी, मैं इससे एग्री करता हूँ, काफ़ी हद तक उनका डेमोक्रेसी सिस्टम काफ़ी हद तक पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान भी 1947 की अगर बात करें, इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे, हम क्यों आज तक डेमोक्रेसी नहीं ला सके? एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं बता सकते कि भाई इसने अपना टाइम पूरा किया। जी, उसमें ये बात है, ये कुरान पाक ने भी फरमाया और अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मुल्क उस वक्त बदलेगा जब हम बदलेंगे। बिल्कुल, हम अपनी सोच बदलेंगे तो ही होगा। और अगर हम स्कॉटलैंड में जाके पाकिस्तानी ओरिजिन कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब पाकिस्तानी कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। अजान हो रही है जिसकी वजह से यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर अजान के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, जीते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिगेडियर अजहर है जी। ब्रिगेडियर अजहर, रिटायर्ड या अभी? रिटायर्ड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? गौहर अली। गौहर अली, आप क्या करते हैं? मैं जी अलमुस्तफा ट्रस्ट पे एज एन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन बने, ऋषि सुनक उनका नाम। अभी फिर उससे बाद सुना आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन बने। अब की खबर ये है कि पाकिस्तानी ओरिजिन वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं वो बने हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी आप? बस जी, पाकिस्तानी एक्चुअली एशियंस जो है ना सारे, वो बड़ी वर्सेटाइल कौम है और जिधर भी जाते हैं मेहनत करते हैं और वो उसका फल मिलता है उसका। बेसिकली मेहनती कौम है ना ये। यहाँ से सवाल ये भी पैदा हो जाता है ना ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं, नाम बनाते हैं, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं बन रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं ऊपर आ रहा? यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर एक और चीज़ है, बेसिकली ना एजुकेशन है। सबसे पहले जो है ना, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ना वो मुनासिब नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। और उसकी वजह से ये होता है कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो ऊपर रहते हैं और जो गरीब लोग हैं वो नीचे के नीचे बेचारे रह जाते हैं। सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब से और भी एक दो सवाल करेंगे। आप सर बताएं, पहले नंबर पे तो कैसा फील हो रहा है? पाकिस्तानी ओरिजिन है और स्कॉटलैंड के वो बने हैं, फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कैसा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम लोग कहीं पे भी जाके अपना लोहा मनवा सकते हैं। और इस बात को कंक्लूड मैं इस तरह करूँगा कि पाकिस्तान की एक बैड लक है कि हमारा चावल भी इंडिया के नाम से बिकता है। तो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाके सीधी लाइन पे चलना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान में आके सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ही ये है कि अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं, एशिया के लोग ये वो इस तरीके से ठीक है अपना नाम बनाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं बना पा रहे? इंडिया की बात करें वो तो ग्रो भी कर रहा है और अपना किसी ना किसी हद तक काफी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, इसमें यही है ना कि बाहर के मुल्क में मेहनत को ऐब नहीं समझा जाता, यहाँ पर मेहनत को ऐब समझा जाता है। बाहर जाके अगर आप टैक्सी चलाते हैं ना तो वो एक इज्जतदार जॉब है। यहाँ पे आप टैक्सी चलाते हैं तो आप हमारे मुआशरे के आखिरी बंदे हैं। मतलब थोड़ा सा हमें इस तरीके से माइंडसेट बना दिया गया है। एजुकेशन की जो उन्होंने बात की है, आप इससे एग्री करते हैं? मैं तो ये समझता हूँ एजुकेशन से ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान को विजन मिलेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बोला है कि भाई एजुकेशन सबसे पहले है। आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन, मैं भी उनकी बात सेकंड करूंगा कि अवेयरनेस जो है ना वो एजुकेशन से आती है, और जब तक किसी कौम में अवेयरनेस नहीं पैदा होगी तब तक वो कौम आगे जा ही नहीं सकती। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप इजाज़त दें मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछ सकता हूँ कि आप जिस अदारे से बिलोंग करते हैं, बहुत से शिकवे नज़र आने लगे हैं लोगों को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ गलती होती है नहीं होती, लेकिन एक चीज़ हम कह देते हैं, उसे थोड़ा सा सादा करके एस्टेब्लिशमेंट कह के हम कह देते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया, ये करवा दिया। आज हमें मौका मिला, वैसे तो हमें मौका नहीं मिलता किसी से बात करने का। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें ना जी, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें होता ये है कि अगर आपके जो सिस्टम ठीक हो ना तो फिर सब लोग ठीक चलते रहते हैं। बेसिकली सिस्टम की कमज़ोरी है और वो अवेयरनेस की कमी की वजह से होती है। और उसमें ये होता है कि फिर मतलब अदारों का कोई फॉल्ट नहीं, इदारे तो देखें ना, इदारे तो एक होलसम सी चीज़ है ना। इदारे तो रहने होते हैं, इदारों ने काम भी करना होता है। इदारों ने अपने अपने लिमिट्स के अंदर अगर रह के काम करें वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो इदारों ने चलना होता है ना, असल में वो चीज़ होती है। तो इदारों का चलना जो है वो सिस्टम्स आपके ठीक हों
وہ وہی اویئرنیس ہے, ایجوکیشن ہے. اب دیکھیں نا یہ پیچھے عمران خان جو ہے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک ہی سسٹم سب کے لیے آ جائے, اس میں کہ ہر ایک کو موقع برابر کا ملے, اور اس میں پھر جس کی قسمت اور جس کی محنت وہ پھر آگے اوپر آ جاتا ہے. باقی عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ سسٹم آئے, پھر عمران خان صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی وجہ سے نہیں سسٹم آ پاتا, آپ بھی سمجھدار ہیں, ہمیں تو ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے, تو کیا آپ کو لگتا ہے, میرا سوال یہ ہے, آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ وہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے آپ لوگوں کو مطلب جو ادارے ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, وہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ چکر یہ کہ ڈر لگتا ہے نا, جیسے ارشد شریف صاحب نہیں, ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں نا, اب ہر گھر سے فوج میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ چلے جاتا ہے, کوئی مطلب آرمی, نیوی, ایئر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے. تو آرمی جو ہے نا وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ اچھی بری, جس طرح کی قوم ہے اس طرح کی آرمی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سیدھا منہ پہ جواب ہے کہ بھائی ہمارے میں سے ہی آرمی والے جاتے ہیں, اگر لیٹس سپوز میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, اگر کوئی غلط ہے تو وہ ہمارے گھر میں سے غلط ہے, ہمیں خود کو پہلے بہتر کرنا ہے, پھر جہاں پہ اداروں کی جو مسٹیکس ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک. اور باقی یہ کہ ادارے میں دیکھیں نا ایز سچ کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے, اگر کوئی اکا دکا لوگ کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ کہ اگر سسٹمز ٹھیک ہوں پھر وہ آٹومیٹکلی چیز, وہ بندہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. لیکن سسٹم کیونکہ نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جس طرح کہ جی ون مین شو جو ہے نا ہو رہا تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے. آل ان آل پاور ایک ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. یہاں بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں, آپ یہ بتا دیں کہ جو پاکستان کا اگر پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں, بریگیڈیئر صاحب نے یہ جو بولا ہے کہ بھائی اداروں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں پولیٹیکلی انٹرفیئرنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ ایک مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو سارا سسٹم اور سارا معاشرہ خراب کر دیتی ہیں. تو وہ عوام میں بات پھر وہ جاتی ہے کہ عوام میں جب تک شعور نہیں پیدا ہوگا نا, ان لوگوں کو جب تک اتار کے نیچے نہیں پھینکیں گے ایک موروثی سیاست کو اور خاندانی سیاست کو, تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا. بالکل ایسا ہی. اچھا لگا بریگیڈیئر صاحب سے بات کر کے, اچھا لگا سر سے بات کر کے. انہوں نے بولا جب تک سسٹم نہیں چینج ہوگا, میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک سسٹم نہیں چینج ہوگا اور جب تک اداروں کو اپنی لیمٹس کا نہیں پتہ چلے گا, تب تک پاکستان آگے گرو نہیں کر پائے گا. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. سوری کوئی بات اگر میں نے کوئی کویشچن. کوئی بات نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید فرحان علی شاہ. سید فرحان علی, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ایم پی ریسنٹلی میری ایم فل کمپلیٹ ہوئی ہے GC یونیورسٹی لاہور سے, اور اس کے ساتھ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں, ٹرینر ہوں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور پاکستان کی یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. جی حوالے سے موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیں تو موٹیویٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی نا سر. جی ان کو صلاح دیتے ہیں. اگر آپ کا بھائی اگر آپ کو سجیشن دے دیتا ہے, اگر آپ کی والدہ آپ کو سجیشن دے دیتی ہے, تو وہ آپ کی اسپیکر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر. تو ان میں ہی میں اپنے سرکل میں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو صحیح اور غلط میں کوشش کرتا ہوں کہ فرق بتا سکوں. بالکل, بڑا اچھا لگے گا پھر تو آپ سے بات کرتے ہوئے. اور آپ جس کام پہ, جس کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم بھی اسی کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن ٹاپک جس پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کریں وہ یہ ہے کہ پاکستانی اوریجن اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر, آپ پرائم منسٹر سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں, بنے ہیں. اس سے کچھ ٹائم پہلے انڈین اوریجن بنے تھے, UK کے, انگلینڈ کے جو سے ہیں وہ پرائم منسٹر بنے تھے, آئرلینڈ کے پرائم منسٹر انڈین اوریجن بنے تھے. کیا کہنا چاہیں گے کہ ایشیا کے اس خطے سے, انڈیا پاکستان سے سب کانٹیننٹ کی اگر بات کریں تو وہاں پر جا کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں, بڑا نام انڈیا کا تو ہم آلریڈی سن رہے تھے, پاکستان کے بھی بن گئے, میرے لیے بڑی فخر والی بات ہے. پاکستان میں کیوں نہیں یہ اسٹیبلٹی آ رہی؟ پاکستان میں خود ہم کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ ہمارے اگر پاکستانی ریجن وہاں جا کے کر رہے ہیں تو دیکھیں, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس پاکستان کے نظام میں جو ریئل ٹیلنٹ ہے اس کی قدر ہی نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ برابری کی بات کریں, انٹیگریٹی کی بات کریں, سوچ کی بات کریں, اور ایکویلٹی کی بات کریں, انکلوژن کی بات کریں, تو یہ سارے کے سارے فیکٹر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں اس وقت ورک نہیں کرتے. فیوریٹزم ہے اور بہت ساری بہت ایسی سیاست ہے, مطلب جو موسی ریاست ہے. اس کی وجہ سے کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ مین جو لیڈر, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ فل نہیں ہو پاتی. جو بندہ جس قابل ہوتا ہے وہ وہاں اس پوزیشن میں نہیں آتا وہاں. جبکہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی, جبکہ ہم بات کریں اسکاٹ لینڈ کی یا پھر UK کی یا پھر اس طرح کی بہت ساری یورپ کنٹریز کی یا پھر دوسری تمام انٹرنیشنلی ان ملکوں کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا نہیں. وہاں پر اگر کوئی ریئل, جس میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے,
جس میں جو ہے اگر خودداری ہے، جس میں عوام کا درد ہے، جس میں کوئی سوچ ہے، جس میں کوئی ویژن ہے، جس میں کوئی کلیئرٹی ہے، جس میں کوئی جو ہے سسٹم کو چلانے کا طریقہ ہے، وہ صرف ایسے بڑے بڑے نہیں مارتا، وہ بلکہ سولوشن بھی دیتا ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ پرابلمس گنواتی ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. روٹی کپڑا مکان دیں گے، کوئی کہتا ہے کرپشن ختم کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر نہیں کوئی آ رہا. آپ بھی نہیں رہا، سولوشن بھی نہیں دیتا. اچھا یہ بتائیں، اگر انڈیا کی ہم بات کریں، آپ نے بولا کہ پاکستان میں ایشو ہے، 1947 سے پہلے ہم ایک تھے، اور یہی رونا میں ہمیشہ روتا ہوں. میری زیادہ تر ویڈیوز ہوتی بھی انڈیا پاکستان کو لے کر ہی ہے کہ وہ کیسے گرو کر کے وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے سے کافی حد تک زیادہ بہتر ہے، کیسے آ گئی وہاں پہ، لوگوں کی سوچ کیسے بدل گئی، یہ کیا کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی زبردست کویشچن ہے، اور آئی تھنک سو کہ اس پہ اب ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم یو کے کی بات کرتے ہیں، ادھر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے، ہم کسی دوسرے فارن کنٹری کی، مطلب اگر یورپ کنٹری کی بات کرتے ہیں، نہیں جی نہیں ان کا اور سین ہے، ہم ان کے ساتھ تو نہیں ابھی آ سکتے وہاں پہ بس. لیکن انڈیا کی تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ 1947 میں ہمارے ساتھ تھا، آج کدھر چلا گیا؟ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی اور دنیا کی تیزی سے گرو کرنے والی اکانومی کیسے ہو گیا؟ سر بات یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، ویژن کیا ہے؟ ویژن کیا ہے. ہماری سوچ کہ ہم آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ ہے، ہم آپس میں لڑائیوں مر رہے ہیں. دوسری بات، ہم غلام ہو چکے ہیں کس چیز کے؟ ہم اپنی ذاتی نفسیات کے ساتھ. مجھے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے میں اوروں کا خیال نہیں کرتا. اگر یہاں پر آپ ووٹ کی بات کریں نا، ووٹ کی بات کریں، ہم یہاں سے تو مرتے ہیں. آپ کو اگر ووٹ کے، میں کہتا ہوں جی میں آپ کو جاب دلوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ ووٹ مجھے دینا، تو میں کہوں گا میں آپ کو صرف ووٹ نہیں، پورے خاندان کا ووٹ آپ کو لے کے دوں گا. اب اس سے سر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ 61% تو جو ہے وہ لوگ کام کر دیتے ہیں، باقی 49% عوام پس رہی ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ آخر اس کا سولوشن کیا ہے، اقوام ہمارے ساتھ، اقوام تھی، انڈیا ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ کنٹری تھا، ہمارے ساتھ غربت سے ابھی بھی وہ لڑ رہا ہے، لیکن بہت تیزی سے وہ گرو بہت کر رہے ہیں. ہماری جو گروتھ ریٹ ہے بہت پیچھے ہے، ان کی گروتھ ریٹ ہے بڑی ہائی ہے. تو وائی یہ کویسچن، یہی تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ کا ایم فل اسکالر ہیں، یہی چیزیں تو ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سین ہے. اس کا سر حل یہ ہے کہ ہماری ترجیحات خراب ہیں. ہماری ترجیحات ایجوکیشن نہیں ہے، ہماری ترجیحات سکل نہیں ہے، ہماری ترجیحات جو ہے وہ لیڈرشپ یہاں سے اٹھنے والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہم اب یہاں پہ اگر یہ بھائی یا کوئی اور بھائی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو 5 سے 10 پارٹیز ایسی ہیں جو ہمیشہ اس کو ڈبا دیں گے. اس چیز کو پریکٹیکلی میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن ابھی ہم نے یہ چینج کرنا ہے، میں یہ چینج کروں گا، آپ یہ چینج کریں گے. حالی موٹیویٹ لوگوں سے کرنے کو کچھ میرے خیال میں پریکٹیکلی ہمیں گراؤنڈ میں آنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے یوتھ کو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ پریکٹیکلی ہم زیرو ہیں. تو جب ہم پریکٹیکلی زیرو ہوتے ہیں، جی پلیز، تو جب ہم پریکٹیکلی زیرو ہوتے ہیں تو اس کا مسئلہ سب سے یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے باتیں تو زیادہ ہو گئی ہیں، کام کرنے والے نہیں ہوتے ہمارے. میں معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں اچھائیاں نہیں ہیں، اچھائیاں ہیں، ہمارے ملک میں ریسورسز ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارا اچھا سسٹم ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ جو ایک ریئل ٹیلنٹ ہے اس پوزیشن پہ نہیں آ پاتا. ہمیں ابھی تک مذہب میں لڑایا گیا ہے، ہمیں ابھی تک شیعہ سنی میں لڑایا گیا ہے، ہمیں کہیں بات کرتے ہیں کشمیر میں پھنسا دیا جاتا ہے، روٹی پہ لڑایا گیا ہے، کوئی اور چیز پہ لڑایا گیا. اب دیکھیں ابھی کے لیے لوگ مر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی اور اس کی شارٹیج ہے، آٹے کی شارٹیج کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی جان چلی گئی ہے. لوگ لائنیں لڑے ہوئے. ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو امپاور کرتے، ہمیں روٹیوں پہ لگا دیا گیا. اپنے آپ کو ویژن دیتے، اپنی یوتھ کو ویژن دیتے، اور یہ ویژن ہم نے دینا ہے. سر آپ نے اور میں نے دینا ہے. آپ اتنا اچھا بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، اگر اب تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ ہیں پاکستان میں، ان کا شاید وہی ایسے جن کا موٹیویشنل کے حوالے سے نام ہے. انڈیا میں سندیپ سر ہیں، اس کے علاوہ اور شرما صاحب ہیں، ان کا سونو شرما ان کا نام ہے. آپ یہ بتائیں ان دونوں موٹیویشنل اسپیکر، انڈیا کے موٹیویشنل اسپیکر اور پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر میں کیا فرق ہے؟ سر میں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات کروں. سب سے پہلی بات جو ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یار کوئی بھی کوئی بھی پوزیٹیو کام کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں 90% عوام نیگیٹو ہے، نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تیری اوقات نہیں ہے، تیری شکل نہیں ہے، تیرا کلر نہیں ہے، تیرا یہ نہیں ہے، تیرا وہ نہیں ہے. اگر سر بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. اب اگر اس میں کوئی آپ کا بھائی، آپ کا دوست یہ کہہ دے کہ یار تو کر سکتا ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ موٹیویشنل، اچھا وہ موٹیویشنل ہو گیا.
अगर वो बड़ी तादाद में लोगों को बता रहा है तो वो स्पीकर हो गया। वालदा आपकी मोटिवेशनल स्पीकर, हमने ना डिफाइन गलत कर दिया स्पीकर को, मोटिवेशनल स्पीकर को, और इस पे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है मोटिवेशनल स्पीकर की। आप ये देखें कि जरूरत उन लोगों को है जो लड़ रहे हैं, जरूरत उन लोगों को है जिनको रास्ते नहीं है, जिनको अपने रास्तों का आइडिया नहीं है, जो अपने आप से लड़ रहे हैं, लोगों की बातों सुनकर अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, शायद वो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के क्या हालात हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स कम है, हमारे पास स्किल कम है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, हमारे पास प्लेटफॉर्म कम है, और हमारे पास एप्रिसिएशन कम है, हमारे पास रास्ते दिखाने वाले लोगों की तादाद कम है। अच्छा मजे की बात देखें, नेगेटिविटी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, लोग एक दूसरे को ज्यादा नेगेटिविटी शेयर करते हैं, और जो कर रहे हैं उस पे भी बातें करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। अच्छा, यही तो बात है, क्या फर्क है वहाँ इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो अगर सोनू शर्मा की बात की जाए, या और पाकिस्तान से अगर कासिम अली शाह की बात की जाए, इंडिया से संदीप सर की बात की जाए, फर्क क्या है? आप सुनते तो होंगे डेफिनेटली, या नहीं सर? फर्क सिर्फ ये है कि जरूरत, अगर तो आपकी जरूरत है कि आपने कुछ चीज हासिल करनी है, वहां पर लोग हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम कहते हैं हम सब जानते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई मोटिवेशन की बात करता है, उसे कहता है रह जा तो एडा मोटिवेशनल स्पीकर। आपने आज तक क्या किया? अच्छा, भाई सर मेरे को बड़ी ऐड करना चाहता हूँ इसमें बात। मैं अगर कहता हूँ कि जी मैंने अब मेरे अपने साथ, मैं कह देता हूँ कि यार मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, सर मेरे अंदर 99% कमियां हैं, 99% कमियां एक अच्छाई के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग उन 99% को गिनवा देते हैं और उस 1% अच्छाई को हम दबा देते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है, अब ना हम किसी अगर कोई अच्छा काम करते हैं हम उसको एक फरिश्ता समझ लेते हैं। भाई उससे गलतियां हो सकती हैं और उससे गलतियां होती हैं। अब मैं बात करने क्या चाहता हूं कि जो भी बंदा अगर अच्छा काम करना चाहता है, हमारी इस कौम का इस वक्त सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इस वक्त सोल्यूशन हमारा ये है, हम सब मिलकर अपने तरजीहात को बदलें, हमें अपनी जो है रिसर्च एरिया को सेट करें, हमारी एजुकेशन को सेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर देखिए मैं नहीं बात कर सकता कि जी कराची में, लाहौर में, मैं इस वक्त अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख सकता हूँ। इर्द गिर्द में अगर जो है हम ये देखते हैं कि जी अगर एक बंदा जिसके पास रोटी नहीं है, तो अगर अल्लाह ने मुझे अता किया है तो मैं उसको रोटी दे दूँ, इल्म दे दूँ, कोई अच्छी सलाह दे दूँ, कोई अच्छी बात दे दूँ, और नहीं तो कोई अच्छी स्माइल दे दूँ। समाइल तक जो है हमारी जो है ना वो बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा जी। देखे पाकिस्तान में बड़े पॉजिटिव लोग भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की यूथ अब अवेयर हो रही है और ऐसे लोग उन्हें अवेयर कर रहे हैं, खुद भी यूथ है। लेकिन वही इशू आता है कि हमें दबा दिया जाता है, हमें जो है वो डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है कि भाई तुम, और अगर कोई सच बताता है उसे ये कह दिया जाता है तुम तो किसी मकसद के लिए काम कर रहे हो, तुम किसी एजेंडे के लिए काम कर रहे हो। ये सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे, अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे, गलतियों को जान के उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो हम हमेशा आंखें तो बंद कर सकते हैं अपनी गलतियों से, लेकिन उन्हें बेहतर नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इस बात से एग्री हूँ। और मैं ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जो देख रहे हैं और जो देखेंगे कि खुदारा अल्लाह पाक ने आपको जो भी अता किया है, अपनी उन पोटेंशियल को जानकर उस पर वर्क करें। लोग जो कर रहे हैं खुदारा उनको अप्रिशिएट करें, उनको डीमोटिवेट ना करें। दूसरा, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। अगर किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तानी फर्स्ट, आप पाकिस्तानी हैं या कोई और मुल्क में हैं, आप अपने मुल्क के साथ लॉयल रहें, आप अपने उस जगहों के साथ, उन विजन के साथ, उन मिशन के साथ जो अल्लाह ने आपको अता की है। अगर मेरी दो हाथ हैं, मैं बात थोड़ी सी आपकी काटूंगा यहाँ पे, जो है ना लॉयल्टी की भी ना कोई वो सेट कर दिए गए हैं, मेयार सेट कर दिया गया कि अगर ये बात करेगा पाकिस्तान में तो ये लॉयल है, अगर ये बात करेगा तो लॉयल नहीं। और भाई आप ये देखो सच बोल रहा है कि नहीं, आप ये देखो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा है या नहीं, फिर आप लॉयल या लॉयल ना होने का सर्टिफिकेट दे सकते हो। सर आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी एनर्जी मिली। आपसे मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपको मशवरा दूंगा, आप भी यूट्यूब चैनल बनाएं, आप लोगों को मोटिवेट करें, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। आप ये कर सकते हैं। और मैं और आप, हम जैसे लोग जब मिलके काम करेंगे, हमारा विजन ये है, मकसद ये है कि पाकिस्तान में अब सोच बदलनी है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। और वो तभी होगा जब हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे और आप जैसे लोग मोटिवेट करेंगे। आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या है फिर? इंशाल्लाह सून आई विल, इंशाल्लाह। अब मेरी किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी सब्सक्राइबर्स में या किसी भी किस्म की, मैं आप ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी आपने जरूर बताना है। बहुत शुक्रिया।